doing that coding challenges. This call is now being recorded. See here, please go to the practice section and there will be some Python coding challenges. Try to submit all those coding challenges and try to score marks. Okay, now see, in previous class I have explained one of the coding challenge. See here, find runner-up score. This is a coding challenge from HackerRank. Is my screen is visible, students? Yes, ma'am. Okay. Okay, see here, they will give question somewhat lengthy. Just read 2 or 3 times. Okay, something just like a story they will give, but it's very simple. See, given the participant scores, there is a sheet. Already I have explained. Once again, see here, but I didn't explain how to solve it. Once again, see, given the participant score, there is a sheet. In that sheet, what they are saying, there is a score. Okay, all the participant names and the score of all the participants. It's from a university sports day. They have participated in university. There is a sports day. They have participated. Those participants list with their marks. I mean, with their score. There is a list. Okay, what you have to do? You are required to find a runner-up. They are not asking who won it. They are asking runner-up. See, there will be winning score, right? And runner-up means second winning person. That means first person and second person. Here they are not asking winning person. They are asking runner-up score. Here you are given n scores. There are n scores. N scores. That means n participants. Store them in a list. What they are saying? Take some n inputs. You need to give some inputs through keyboard and store them in a list. N scores. What you have to do? You need to score. What is this? You need to store them in a list and find up runner-up score. It is nothing but they are asking to find second largest element. What is first largest element? That means, see, largest element means winning score. They are not asking that. They are asking runner-up score. That means second largest element you need to find. Now, see, carefully see what is the input format. మీరు ఎలా పడితే అలా కోడింగ్ రాయకూడదు. ఏం ఇన్పుట్ అడిగారు, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫార్మాట్. సీ ది అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ చూడండి, ఎట్లా డిస్ప్లే చేయమన్నారు అది చూసి అకార్డింగ్ టు దట్ రైట్ ది కోడ్. హియర్ సీ ది ఫస్ట్ లైన్ ఇన్పుట్ ఎట్లా ఇవ్వాలి. ది ఫస్ట్ లైన్, సి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు గివ్ లైన్ యాజ్ ఏ లైన్. ఓకేనా, లైన్ ఒక సింగిల్ లైన్ లో ఇవ్వమంటున్నారు. యాజ్ ఏ లైన్ n స్కోర్స్ ని, n ఎలిమెంట్స్ ని హౌ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇన్ సింగిల్ లైన్. ఒక స్కోర్ తర్వాత ఎంటర్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో స్కోర్ తర్వాత ఎంటర్ ఇచ్చి అట్లా కాదు. మీరు కోడింగ్ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుని రాయాలండి. ఫస్ట్ లైన్ కంటైన్స్ n అంటే ఒక సింగిల్ లైన్ లో మీరు ఏమి ఇచ్చేయాలి, ఆల్ ది స్కోర్స్ n స్కోర్స్ ఇచ్చేయాలి. యువర్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ టేక్ ఎన్ ఇన్పుట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఎట్లా తీసుకోవాలి. మీరు n ఇన్పుట్స్ ఇట్లా ఇచ్చారండి. 1 సెకండ్, సి హియర్. యాక్చువల్లీ మీరు ఇన్పుట్స్ ఎలా ఇస్తారు త్రూ కీబోర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 1 సెకండ్ 10, 20 ఇలా కదా, ఎంటర్ నొక్కి 30 అట్లా ఇస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, సి ఇట్లా ఇవ్వమంటున్నాడు 10 స్పేస్ 20 స్పేస్ 30 స్పేస్ 40 స్పేస్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఆన్ n స్కోర్స్ ఇవ్వమంటున్నాడు. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఏ సచ్ ఏ వే దట్ all the list. Okay, it should take all these elements into the list. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ లా మీరు ఇస్తుంటే మీ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేయాలి, ఒక్కొక్కటి తీసుకొని ఇట్ షుడ్ స్టోర్ ఇన్ సమ్ అరే ఆర్ ఇన్ సమ్ లిస్ట్. అట్లాగా యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ వాట్ ఫస్ట్ లైన్ మీనింగ్ అంటే. అది ఫస్ట్ లైన్ షుడ్ కంటైన్స్ n ఇన్పుట్స్. నెక్స్ట్ సి జాగ్రత్తగా చదవండి. సెకండ్ లైన్ కంటైన్స్ array. ఓకే, array as integer separated by spaces. ఏం లేదు, మీరు ఇట్లాగా 10 20 సంథింగ్ అలా ఇచ్చేస్తారు. తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు టేక్ అన్ array అండ్ యూ నీడ్ టు స్టోర్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ array. ఓకేనా, యాజ్ అన్ ఇంటీజర్స్. ఇక్కడ చూడండి, యాజ్ అన్ ఇంటీజర్స్ లా స్టోర్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇంటీజర్స్ లాగా ఇవ్వాలి అంటే ఇట్లా ఇవ్వాలి. ఇట్లా ఇవ్వలేరు కదా, ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇలా ఇవ్వలేరు. ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ గివ్, బట్ ఇన్ పైథాన్ యూ కెన్ నాట్ గివ్ ఇంటీజర్స్ లైక్ దిస్. అది స్ట్రింగ్ లా తీసేసుకుంటుంది. మీరు ఇంటీజర్స్ లా ఇవ్వాలి అంటే లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు గివ్, ఎంటర్ నొక్కి అలా ఇవ్వాలి. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, ఒక n ఇంటీజర్స్ ఎంటర్ చేసేయమంటున్నాడు. ఎంటర్ చేసేసి అది అరేలోకి స్టోర్ చేసుకోమంటున్నాడు. ఓకే, ప్లీజ్ రీడ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ see here, అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎట్లా పడితే అట్లా కోడ్ రాయకూడదు. వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఫార్మాట్? సి
ప్రింట్ రన్నర్ అప్ స్కోర్. ఏం ప్రింట్ చేయాలి? రన్నర్ అప్ స్కోర్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి. డోంట్ ప్రింట్ లైక్ దిస్. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ప్రింటింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? ఇట్లా రాయకూడదండి. ప్రింట్ రన్నర్ అప్ స్కోర్ ఈజ్, ఓకే, రన్నర్ అప్ స్కోర్ ఈజ్ కామా సమ్ వేరియబుల్. యూ షుడ్ నాట్ ప్రింట్ లైక్ దిస్. ఎట్లా అడుగుతున్నాడు? ఓన్లీ ప్రింట్ వాల్యూ ఒక్కటి మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి అంటే ప్రింట్ సమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వండి, అంతేగాని ఎట్లా పడితే అలా ఇవ్వద్దు. వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, జస్ట్ ప్రింట్ వాల్యూ, ఓకేనా, వాల్యూ మాత్రమే ప్రింట్ చేయండి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సి దే హ్యావ్ గివెన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ సి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? 1 second. See here. At least you need to read 2 or 3 times. This is an example. మీరు ఎట్లా ఇస్తున్నారు? n = 5 అండి. n = 5, 2, 3, 6, 5. Okay, this is the input you are giving. And you have to store this input in the list. Like itlaga. 2, 3 as a string you are giving. As an integers you need to score. Now, this is the score list. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Second largest element you have to find. See here, for 2 participants there is equal score. Okay na, equal score. Okay na, that means these 2 persons are winners. These 2 persons are winners. Who is runner up? Second largest element, 5. That means you need to display 5 in the screen. What you have to display? You need to display 5. So this is what explanation of this question. Find out second largest element. Now let us see how to solve it. Ma solve cheyaka mundu ikkada chudandi. This is a hacker rank lodi. 1 second. Just see here. Ikkada see select. Ikkada chudandi, meeku by default there will be Python 2 lo untundi. This you are learning Python 3. Okay, this is the latest version, Python 3. Select Python 3 andi. Okay na, Python 3 ikkada Python 3 select cheskoni రాయండి code. See, they will give this one. మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు. డోంట్ అరేజ్ దిస్. ఇది అరేజ్ చేయకుండా దీని కింద కోడ్ రాసేయండి. ఏమి ఇచ్చారో చూడండి. See here. See, just wait. See, I think it is visible. మీరు జూమ్ చేసుకోండి స్క్రీన్ ని. See here, this part. What is this part? I will explain. ఇక్కడ చూడండి. map int comma input dot split. What is this? Split. What is this? Okay, see here. ఒకసారి చూడండి. See, map function, what it will do here? Map function, this is a, see, int is nothing but it is a function which is going to convert whatever you have given into whatever you have passed into integers. మీరు ఏదైతే పాస్ చేస్తే అది ఇంటిజర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇన్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ యూ నీడ్ టు గివ్ 2 arguments. మ్యాప్ ఫంక్షన్ లో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఫంక్షన్ నేమ్. వన్స్ అగైన్ see, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవ్వాలి, సీక్వెన్స్ ఇవ్వాలి. దిస్ సీక్వెన్స్ మే బి ఏ స్ట్రింగ్. ఇది స్ట్రింగ్ కావచ్చు. దిస్ స్ట్రింగ్ మే బి ఏ లిస్ట్. దిస్ సీక్వెన్స్ మే బి ఏ టపుల్. దిస్ సీక్వెన్స్ మే బి ఏ డిక్షనరీ. this sequence may be a set. Okay na, ఇక్కడ చూడండి. map function లో 1 second, map function లో only 2 arguments you need to pass. What is the use of this map function? I will say ఇక్కడ 2 arguments. What is the first argument? Function name, just name, and next second argument is a sequence. This map function mostly used, okay na, ఇది ఎక్కువ, this is mostly used by the programmers. Please listen carefully. సీక్వెన్స్. ఈ సీక్వెన్స్ ప్లేస్ లో మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఏంటి సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి? మేబీ ఏ లిస్ట్, మేబీ ఏ స్ట్రింగ్, మేబీ ఏ టపుల్, మేబీ ఏ సెట్, మేబీ ఏ డిక్షనరీ, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? See here, what will happen? For example, you have given string ఇచ్చారండి. what is that string? See, map function name, here I am giving int. Function name int. See, int function, what this function will do, it will convert whatever you have given into integers. మీరు ఏది int function లో పాస్ చేస్తుంటే అది integers లో కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. జస్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవ్వండి, కామా. నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చానో చూడండి. See here, సీక్వెన్స్. ఇక్కడ నేను 10, 20, 30ని ఒక స్ట్రింగ్ లా తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్. 10, 20, 30 స్పేస్ ఇచ్చి 10, 20, 30.
here what will happen, see, this is a string, okay, remember this is a string. In a string, ఇది string kada, this will taken as a character, this will taken as a character. Now each and every value, this int function, this map ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ int function will act upon each and every value, ఓకేనా. అంటే ఈ మ్యాప్ ఫంక్షన్ ని ఒక వాల్యూ తీసుకో, వాట్ ఇస్ దిస్, ఇది స్ట్రింగ్ కదా, ఒక క్యారెక్టర్ లాగా, ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ 10 అండ్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటీజర్. కానీ మీరు ఒక స్ట్రింగ్ లా ఇచ్చారు, ఓకే, మీరు స్ట్రింగ్ లా 10, 20, 30 అది స్ట్రింగ్ లా తీసుకుంది. ఈ మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ మ్యాప్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏం విచ్ ఫంక్షన్ యూ హ్యావ్ గివెన్, ఇంట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. సో దిస్ ఫంక్షన్ విల్ యాక్ట్ అపాన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్. ఈ సీక్వెన్స్ లో ఉన్న ప్రతి వాల్యూతో యాక్ట్, ఇట్ విల్ యాక్ట్ అపాన్ ఇట్. యాక్ట్ అంటే ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ఇంట్ ఫంక్షన్, int will convert whatever you have given into integer. First 10 amma, each what it will do means each and every element it will take from sequence nunchi each and every element teeskoni it will convert into integer loke convert chestundi. Okay, this is what happening. So 10 తీసుకుంటుంది, 10 ని ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది, యాక్చువల్లీ స్ట్రింగ్. తర్వాత 20 తీసుకుంటుంది, 20 will be converted into integer. తర్వాత ఏం చేస్తుంది, తర్వాత 30, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, దిస్ ఫంక్షన్ విల్ యాక్ట్ అపాన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. 13 తీసుకుంటుంది, 30 విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ ఈస్ దిస్, ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇంటీజర్ బికాస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇంట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, హియర్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్, ఆల్రెడీ ఒక ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసారు. ఏమిచ్చారు చూడండి, array equal to map, array is a variable, map int comma input dot split. ఇక్కడ చూడండి, what is input function, ఈ input function ఏం చేస్తుంది, it will wait for the input, is nothing but reading purpose. It will wait for input అంటే మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, through keyboard you have to provide an input. For example, see, ఇది బై డిఫాల్ట్ మీరు ఇన్పుట్, జస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ బై డిఫాల్ట్ మీరు ఇంటీజర్స్ ఇచ్చినా ఇట్ విల్ టేక్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్, అది స్ట్రింగ్ లాగే తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం అడిగాడు, యూ హ్యావ్ టు గివ్ n ఇంటీజర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 12, 10, 20, 30, ఓకే ఇలా ఇవ్వండి, ఐఎమ్ సారీ, లైక్ దిస్ యూ కెన్ గివ్ సంథింగ్ లైక్ 2, 10, 6, 9, 8, సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. సో ఈ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ రీడ్ 2, 10, 6, 9, 8 స్పేస్ ఇవ్వాలి యాజ్ ఎన్ స్ట్రింగ్. మీరు ఇక్కడ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్ మీరు ఇస్తున్నారు. సో తర్వాత డాట్ స్ప్లిట్ అన్నారు, డాట్ స్ప్లిట్ యాక్చువల్లీ స్ట్రింగ్ డాట్ స్ప్లిట్ అంటే ఇట్ విల్ స్ప్లిట్, ఇది స్ప్లిట్ చేసేస్తుందండి. స్పేసెస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చారు కదా, 2 ని స్ప్లిట్ చేస్తుంది, 10 ని స్ప్లిట్ చేస్తుంది, 6 ని స్ప్లిట్ చేస్తుంది, 9 ని స్ప్లిట్ చేస్తుంది as an elements. Okay, it will split, కానీ ఇంటీజర్స్ కాదు అవి, those are not integers, but it is splitting. 2 separate, 10 separate, 6 separate, 9 separate, 8 separate. ఓకేనా, స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి. see here what is happening, of course you have given as an integers but it will take as a strings, all these are strings. ఇది స్ప్లిట్ చేసేసిందండి. now 2 will be given to int function. What this int function will do, it will convert into integer, 2 లాగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 10 will be given to int function, 10 will be converted into integer. 6 will be given to int function, 6 will be converted into integer. అలాగా ఇవన్నీ కన్వర్ట్ అయిపోతాయి, ఇంటీజర్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి. these are not strings. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే, see, దీన్ని యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ, ఇది లిస్ట్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలండి. మీరు ఇంటీజర్స్ లో కన్వర్ట్ చేశారు, యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ లాగా ఎంటర్ చేశారు. యూజింగ్ స్ప్లిట్, ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ యూ హ్యావ్ స్ప్లిట్ చేశారు. స్పేస్ ఉంటే స్ప్లిట్ అవుతుంది, ఓకే, రిమెంబర్ ఇట్. స్ప్లిట్ చేసేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ మీరు మ్యాప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ చేసేసారు. ఇంట్ కామా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ డాట్ స్ప్లిట్ ఇచ్చారు కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఇంటీజర్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి,
అక్కడ ఏమడిగాడు క్వశ్చన్ లో, దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ టు స్టోర్ ఇన్ ఏ లిస్ట్, ఒక లిస్ట్ లో స్టోర్ చేయమన్నాడు. సో యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ లిస్ట్. ఈ మ్యాప్ ఫంక్షన్ మ్యాప్ చేసింది కదా, ఎట్లా మ్యాప్ చేసింది? 2 యాజ్ అన్ ఇంటీజర్, 10 యాజ్ అ ఇంటీజర్, 6 యాజ్ అ ఇంటీజర్, 9 యాజ్ అ ఇంటీజర్, 8 యాజ్ అ ఇంటీజర్. దీన్ని మీరు లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఐ విల్ జూమ్ ఇట్, ప్లీజ్ వెయిట్, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్. My is the code is clear? Zoom చేసాను, is the code is clear? Yes ma'am. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు ఈ కోడ్ లో జస్ట్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ మాత్రమే ఇచ్చాడు. మీకు అక్కడ లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసే వాట్ ఇస్ దిస్ ఆ ఫంక్షన్ ఇవ్వలేదు, ఆర్ దట్ లైన్ ఆర్ దట్ స్టేట్మెంట్ దే డిడ్ంట్ గివ్. మీరు చేయాలి. ఎట్లా చేయాలి చూడండి, లిస్ట్ ఆఫ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ లిస్ట్, దీన్ని లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. List function, I'm giving list function. See, once again, list function యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ మ్యాప్ ఫంక్షన్, సేమ్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారో అది పెడుతున్నాను. ఓకే, అంటే ఇది ఇంటీజర్స్ లోకి మ్యాప్ చేసింది కదా, ఈ వాట్ ఇస్ దిస్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ స్ట్రింగ్ ని ఇంటీజర్స్ లోకి మ్యాప్ చేసింది కదా, వాటిని నేను వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాను యూజింగ్ లిస్ట్ ఫంక్షన్. అందుకని ఇక్కడ లిస్ట్ ఫంక్షన్, జస్ట్ గివెన్ లిస్ట్ ఫంక్షన్, లిస్ట్ CLIST 2 parentheses in this I have passed a map. వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని నేను ఇందులో పెట్టాను. ఓకే, నౌ array contains, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క నిమిషం, ఇన్పుట్స్ ఏంటి 2 3 6 6 5. ఓకే, 2 3 6 6 5. one second, see here, now array contains 2 3 6 6 5. ఓకేనా, మ్యాప్ చేసినవి ఇంటీజర్స్ లోకి మీరు మ్యాప్ చేసినవి లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేసేసా అంటే ఇప్పుడు అరేలో ఏముంటది, ఇది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, సి ఐ వోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ముందు ఏం చేయాలో చూద్దాం. సి ఐ వోంట్ రైట్ ది కోడ్, ముందు ఏం చేయాలో లెట్ us see it. సి సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్. యు నో దట్ ఇఫ్ యూ సార్ట్, దీన్ని సార్ట్ చేశారు అనుకోండి, దీన్ని సార్ట్ చేశారు, సార్ట్ చేస్తే సార్ట్ చేశారంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఇఫ్ యూ సార్టెడ్ లైక్ దిస్ 2 3 5 2 3 5 6 6 సంథింగ్ లైక్ దిస్ సార్టెడ్. కానీ ఇక్కడ వన్ సెకండ్, ఐ వోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, లేటర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈజ్ వన్ సెకండ్, ఇక్కడ 4 5 ఉంది అనుకోండి. ఓకే, లైక్ దిస్, సీ ఐ హ్యావ్ సార్టెడ్. మీరు సార్ట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ ఫైండ్, సార్ట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ ఫైండ్ ది లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎక్కడ ఉంటుంది ది లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్? లాస్ట్ ఇండెక్స్. మా లిస్ట్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఫ్రమ్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్, ఓకేనా, వేరియబుల్ నేమ్ ARR తీసుకుందాం. సో ఓకే, ఎల్ అని తీసుకుందాం. ఓకే, ఎల్ ఆఫ్, సి హియర్, ఎల్ ఆఫ్ -1, ఎల్ ఆఫ్ -1 అంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా, మీరు లాస్ట్ నుంచి రివర్స్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ టేక్ నెగటివ్ ఇండెక్సెస్. ఎల్ ఆఫ్ -1, ఎల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ఎ లిస్ట్. ఓకేనా, ఎల్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ లిస్ట్, ఎల్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్. ఎల్ ఆఫ్ -1 అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్, అంటే మీకు లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేస్తుంది. నో నీడ్ టు యూస్ ఫర్ లూప్స్ ఆర్ నో నీడ్ టు యూస్ వైల్ లూప్స్, అవేమీ యూజ్ చేయవసరం లేదు. జస్ట్ యూజింగ్ సార్ట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని సార్ట్ చేసేయండి. మీకు సార్ట్ చేసేస్తే లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ లోనే కదా ఉండేది. సో లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూస్ ఎల్ ఆఫ్ -1. సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి అంటే ఏం యూజ్ చేయాలి? సి హియర్, ఎల్ ఆఫ్ -2 అంటే మీకు సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇందులో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 5 వచ్చేస్తుంది. ఈజీ కదా, వెరీ ఈజీ, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. కానీ ఇఫ్ 2 3 వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏంటి? 6 6 5. కానీ ఇలా ఇస్తే రిపీటెడ్, ఇక్కడ చూడండి లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ రిపీటెడ్ గా ఉంది. ఇలా ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? సి హియర్, ఇఫ్ యూ సార్ట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, దీన్ని సార్ట్ చేసేస్తే ఎట్లా వస్తుందండి? ఇఫ్ యూ సార్ట్ ఇట్ 2 3 5 6 6 0 1 2 3 4, you know that when you sort second largest element will be in -2 index, L of -2. కానీ ఇక్కడ చూడండి L of -2 అంటే మీకు మళ్ళా 6 వస్తుంది. L of -1 అంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఏంటి? 6 ఉంది. ఇప్పుడు L of -2 అంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అని మీరు అనుకుంటారు, కానీ L of -2 అంటే ఇక్కడ ఏముంది? మళ్ళా 6 ఉంది, మళ్ళా మీకు 6 వస్తుంది. దట్ మీన్స్ రాంగ్ ఇన్పుట్ వస్తుంది.
మరి ఈ ఈ వాట్ ఇస్ దిస్ ఈ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేసేసా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈ లిస్ట్ లో ఇఫ్ యూ రిమూవ్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా, ఈ లిస్ట్ లో హూ ఇస్ దట్, 1 సెకండ్ మా, హూ ఇస్ దట్, సమ్మన్ రేజ్డ్ హ్యాండ్, మా ఎవరండి, హూ ఇస్ దట్, నో వన్, ఓకే, ఐఎమ్ సారీ మా, ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇది చాలా ఈజీ అండి సాల్వ్ చేయడం, మీకు ఒక స్టోరీలా ఇస్తాడు బట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. నేను స్లోగా చెప్తున్నాను సో దట్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యూ రిమూవ్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్, ఇచ్చింది 6 2 3 5 6 6. నేను డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేశాను అనుకోండి, మీకు ఏముంటుంది అరేలో 2 3 5 6. సో దట్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు ఫైండ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. ఎందుకని ఇక్కడ 6 రిమూవ్ చేసేసారు, డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి 6 ఉంది. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ఆల్ ది డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్, ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేసి, ఓకే, ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ఆల్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ యూ సార్ట్, మీరు సార్ట్ చేశారు అనుకోండి, మీకు సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ చూడండి. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ రిమూవ్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్ 6 ని రిమూవ్ చేసేసి ఐ హ్యావ్ సార్టెడ్ ది లిస్ట్, ఈ లిస్ట్ ని నేను సార్ట్ చేశాను, డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేసి ఐ హ్యావ్ సార్టెడ్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి దేర్ ఆర్ నో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇన్ L of -2. -2 అంటే లాస్ట్ నుంచి, నెగటివ్ ఇండెక్సెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్, దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ టు యు ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్, యు ఆర్ యాక్సెసింగ్. L of -2 అంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్. సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. నో నీడ్ టు యూస్ ఫర్ లూప్స్, no need to use while loops. It is very easy. Within 3 statements you are going to solve this problem. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని 3 statements లో మీరు సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఎప్పుడు అంటే ఇఫ్ యూ రిమూవ్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ది ప్రాసెస్ విల్ బి వెరీ సింపుల్. మీరు సార్ట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది L of -2 ఇండెక్స్ లో ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? షాల్ ఐ రైట్ ది కోడ్? Have you understood? అర్థమైందా? ఓకే, నౌ సీ హియర్. ఇప్పుడు సి ఆల్రెడీ దిస్ ఫంక్షన్ దే హ్యావ్ గివెన్. ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేశాను బికాస్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ లిస్ట్. ఈ మ్యాప్ ఫంక్షన్ ని లిస్ట్ లో పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఎంటర్. నౌ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే యు నో దాట్ సెట్స్, సి సెట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. సి సెట్ విల్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సెట్ లోకి 10 10 20 30 ఇచ్చారు అనుకోండి, మీరు ఇన్పుట్ గా సి L ఈక్వల్ టు, ఇది సెట్ అండి, ఫర్ సెట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్. మీరు ఇట్లా డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే ఇట్ వోంట్ టేక్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. అది డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకోదు. ఒక ఎలిమెంట్ 10 20 30 లాగే స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఆర్డర్ విల్ బి, ఇట్ మే చేంజ్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేయొచ్చు, కానీ మీరు 10 10 20 30 ఇచ్చినా సరే, డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినా సరే, వాట్ దిస్ సెట్ విల్ డూ, ఆ సెట్ ఏం చేస్తుంది, రిపీటెడ్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేసుకోదు. ఓన్లీ ఇట్ విల్ స్టోర్ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్. సో దట్ ఈ లిస్ట్ ని మీరు ఏం చేస్తారు అంటే కన్వర్ట్ చేసేసుకోండి. ఓకేనా? సి అరే ఈజ్ ఏ లిస్ట్, ARR. ఓకే, అరే ఈజ్ ఏ లిస్ట్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, సి హియర్ L ఈక్వల్ టు set of ARR. Set of ARR. 1 second, see here. నేను ఏం చేస్తున్నానో చూడండి. I took another variable, L అనే వేరియబుల్ తీసుకొని, మా లిస్ట్ అంతా ఇన్ విచ్ వేరియబుల్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ARR అనే వేరియబుల్ లో మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అంతా ఉంది. నేను ఏం చేస్తున్నాను, సెట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దాట్ లిస్ట్ ఇంటూ సెట్. నేను సెట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను సో దాట్ ఇట్ వోంట్ అలో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ లో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా సరే ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ నాట్ అలో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్. సో L లో ఏముంటుందండి, ఇట్ కంటైన్స్, L కంటైన్స్ ఓన్లీ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు. సో L ఈజ్ ఎ సెట్. ఓకేనా? L సెట్, లిస్ట్ కాదు. L ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ అరే. ఈ అరేని సెట్ లో కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నారు. L ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్. సో L ఈజ్ ఎ సెట్. మళ్ళా మీరు ఏం చేయాలి, సి అగైన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, సి హియర్. మళ్ళా మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ L ఈజ్ ఎ సెట్ కదా, విచ్ డస్ నాట్ కంటైన్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండవు.
ఎల్ ఈజ్ అ సెట్. దీన్ని యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ లిస్ట్. ఎలాగా? ఎల్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎల్. మళ్ళీ అదే ఇవ్వండి, ఎల్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే సి హియర్, దీన్ని ఈ ఎల్ అనే సెట్ ని విచ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ని మళ్ళా లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది సెట్ లో ఉంది, లిస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి, లిస్ట్ లోకి మళ్ళా కన్వర్ట్ చేసేయండి. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డూప్లికేట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు, సో జస్ట్ సార్ట్ ఇట్. ఎల్ డాట్ సార్ట్, ఎల్ డాట్ సార్ట్. ఓకే, ఫంక్షన్ ఎల్ డాట్ సార్ట్. వాట్ దిస్ ఫంక్షన్ విల్ డూ? ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? మొత్తాన్ని సార్ట్ చేసేస్తుంది. సార్ట్ చేసేసింది కాబట్టి సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలి అంటే జస్ట్ యూజ్ ప్రింట్. మా సి హియర్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఓన్లీ వాల్యూ. వాల్యూని మాత్రమే ప్రింట్ చేయండి, అంతేగాని ది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అని అలా ప్రింట్ చేయొద్దు. ఏం అడిగారు? ఎట్లా అడిగారు? సి హియర్, like that you have to print. Just use L of -2. See, L of -2. I will execute in HackerRank lo నేను execute చేస్తున్నాను. See here, now let us see whether whatever I have written that is correct or not. Run చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, run. Yes, see, sample test case is passed. పాస్ అయ్యాను. నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే స్క్రోల్ అప్. ఎస్, యూ హ్యావ్ పాస్డ్ ఫర్ 1 టెస్ట్ కేస్. మీరు సబ్మిట్ చేస్తే సిస్టమ్ విల్ టెస్ట్ ఫర్ మెనీ టెస్ట్ కేసెస్. అదే ఇన్పుట్ ఇస్తుంది, అదే రన్ చేస్తుంది. అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా కరెక్ట్ గా చూస్తుంది, అంతే. యూ నో నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ ఇన్పుట్. సబ్మిట్ చేయండి. రన్ చేసిన తర్వాత మీకు సక్సెస్ఫుల్ వస్తే సబ్మిట్ చేయండి. చూడండి, ఇన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవ్వాలి. సి హియర్, సక్సెస్. టెస్ట్ కేస్ 0 సక్సెస్, టెస్ట్ కేస్ 1 సక్సెస్. చూడండి, టెస్ట్ కేస్ 2 సక్సెస్. సో అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని సక్సెస్ఫుల్. మా ఏ ఒక్క టెస్ట్ కేసు రాంగ్ అయినా మీరు రాసిన కోడ్ ఈజ్ రాంగ్, మీకు యూ వోంట్ స్కోర్ ఎనీ మార్క్స్. ఇక్కడ చూడండి, సి హియర్, ఐ హ్యావ్ ఎర్న్డ్ 10 points బికాస్ ఆల్ ది టెస్ట్ కేసెస్, సిస్టమ్ జనరేట్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని, వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ కోడ్, దట్ కోడ్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫర్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్. ఐ హ్యావ్ స్కోర్డ్ 10 points. ఓకే, హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ స్టూడెంట్స్? ఎలా రన్ చేయాలి, ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో, హౌ టు స్కోర్ ది మార్క్స్? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్ నౌ? ఈ కోడ్ అర్థమైందా? సెకండ్ రన్నర్ అప్ కోడ్. మళ్ళీ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? రెస్పాండ్ అవ్వండి. అర్థం అయ్యిందా లేదా? Yes, ma'am. ఓకే, ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ one, just wait, I'll go back. సో టుడే, ఈరోజు మీరు ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ 2 సాల్వ్ చేయండి చాలు. ఎవ్రీ డే 2 కోడింగ్ ఛాలెంజెస్. ప్రాక్టీస్ సెక్షన్, డోంట్ గో టు సర్టిఫికేషన్. మీకు ఇదంతా వస్తేనే యూ కెన్ గో టు సర్టిఫికేషన్, లేకపోతే అది మీకు డిఫికల్ట్గా ఉంటుందండి. ఈజీగా ఇచ్చినా వాడు ఇచ్చింది చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ముందు ప్రాక్టీస్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళండి. ప్రాక్టీస్ సెక్షన్లో పైథాన్లోకి వెళ్ళి ఈ కోడింగ్ ఛాలెంజెస్, చాలా కోడింగ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ సాల్వ్ చేసుకుంటూ స్కోర్ మార్క్స్. ఆ తర్వాత యూ కెన్ అటెంప్ట్ ది టెస్ట్. హ్యాకర్ ర్యాంక్ టెస్ట్ ఉంటుంది, యూ విల్ గెట్ సర్టిఫికేట్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ 2 questions. ఓకే, నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్. సి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ దిస్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్, ఓకేనా, ఈ ఛాలెంజ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ లిస్ట్. ఆల్రెడీ ఐ హావ్ కంప్లీట్ అని నేను చెప్పేశాను. నేను చెప్పింది ఏంటంటే నెస్టెడ్ లిస్ట్ చెప్పలేదు, లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఐ డిడ్ంట్ సే. నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్. ఈ కోడింగ్ ఛాలెంజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కాంప్రహెన్షన్స్, ఆ తర్వాత ఐ విల్ కమ్ టు దిస్ కోడింగ్ ఛాలెంజ్. ఓకే, నౌ లెట్ us see. మరి నోట్ చేసుకోండి, నేను చెప్పిందంతా నోట్ చేసుకోండి. నేను ఇప్పుడే ఒక కోడింగ్ ఛాలెంజ్ సాల్వ్ చేశాను కదా, ఏంటిది? రన్నర్ అప్. మరి మీరు లాగిన్ అయినా మీకు ఇవే వస్తాయండి. మోస్ట్లీ ఇవే కోడింగ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను? ఫైండ్ రన్నర్ అప్ స్కోర్. నేను ఇచ్చిన కోడ్ మీరు కనుక టైప్ చేస్తే మీకు సేమ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, See, next task నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు. I'm not going to explain the next task. Before I need to explain
నెస్టెడ్ లిస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదండి. నెక్స్ట్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్ ఐ డెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ I will go through those. I will go through that. 1 second. 47 members are there. See, don't leave the class. I have to take attendance later. To them, see, list. How to create a list? Open square bracket, close square bracket. In that you need to write the elements separated by commas. This is a list. Now inside a list, can you define another list? ఒక లిస్ట్ లో మళ్ళీ ఇంకో లిస్ట్ క్రియేట్ చేయగలరా, అదే ఇన్సర్ట్ చేయగలరా? ఎస్ యూ క్యాన్. హౌ, ఎట్లా చూడండి. ఇది లిస్ట్ అనుకోండి, కంటెంట్స్ 10, 20, 30. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ 40, 50 ఉంది. ఏ ఈక్వల్ టు 40, 50. 1 second. ఏ ఈక్వల్ ఫస్ట్ దీన్ని 1 second. ఏ ఈక్వల్ టు దెర్ ఇస్ అ లిస్ట్ 40, 50. Okay, another list L equal to 10, 20, 30, comma A. చూడండి, these are called nested lists. What is nested list? Defining a list inside another list. It is called nested lists. The L is a nested list. ఎందుకని? See here, you have inserted 30 తర్వాత మీరు ఏమి ఇచ్చారు? A. What is A? It is a list. So how many elements will be there? See here, మీరు ప్రింట్ ఎల్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, ప్రింట్ ఎల్, హౌ ఇట్ విల్ బి ప్రింటెడ్? సీ హియర్, ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఐ విల్ షో లేటర్. మీకు ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది? ఎల్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది. సీ హియర్, 10, 20, 30, ఏ కదా, ఏ ఈజ్ ఏ లిస్ట్, ఇట్లా ఉంటుంది. 40, 50. అంతేగాని ఇట్ వోంట్ బి లైక్ దిస్ 10, 20, 30, 40, 50 అలా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఏ లిస్ట్. ఏ ఈజ్ అనదర్ లిస్ట్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ లిస్ట్ ఎల్. Okay, now see, you will think how many number of elements are there. If I give a question like this, how many number of elements are there in this list? మీరు ఏం చెప్తారు? You will count like this: 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 elements, or length of this list is 5. No, it is wrong. Length of list is not 5. 5 elements ఉన్నాయి కాబట్టి 5 కాదండి. See, మీరు ఇంకో లిస్ట్ ఉంది ఇక్కడ. Now 10 will occupy, see here, 10 will occupy 0th index, 20 will occupy first index, 30 will occupy second index, and this list will occupy third index. ఓకేనా? ఈ లిస్ట్ అనేది ఇంకో ఎలిమెంట్, అంతేగాని ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా కౌంట్ చేయొద్దు. నో, యూ షుడ్ నాట్ కౌంట్ లైక్ దట్. నౌ వాట్ ఇస్ ద లెంత్? ln of L. ln of L అంటే మీకు ఏమొస్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 0th ఇండెక్స్ లో 1 ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఇంకో ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఎలిమెంట్ 30, థర్డ్ ఇండెక్స్ లో there is a list. This list is considered as an element. So what is length of L? 1, 2, 3, 4 వస్తుందండి. 0th ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్, సెకండ్ ఇండెక్స్, థర్డ్ ఇండెక్స్, టోటల్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ అన్నది 1, 2, 3, this is 4. Total 4 elements. Index starts from 0 to 4 minus 1. Now see here, see today we are discussing about nested lists. Nested list discuss చేస్తున్నాము. Now if you want to access 10, ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? L of 0, 0th index element ఏంటంటే, what is the 0th index element? 10. L of 1, what is first index element? 20. L of 2, what is second index element? 30. ఇప్పుడు see here, L of 3 అంటే థర్డ్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? there is a list అంటే 40, 50. ఓకే, అంతేగాని L of 3 అంటే 40 కాదు. L of 3 is not 40. L of 3 అంటే థర్డ్ ఇండెక్స్ కంటైన్స్ అనదర్ లిస్ట్. నౌ హౌ టు యాక్సెస్ దట్ లిస్ట్? ఇప్పుడు ఈ అనదర్ లిస్ట్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? See here, I am erasing this. Please listen carefully. These are all basics. ఇప్పుడు ఈ 14 ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? 15 ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? This 40 occupies 0th index. This 50 occupies first index. అంటే ఇప్పుడు 14 యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే L of 3 of 0. థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఏముంది? లిస్ట్ ఉంది. వాట్ ఇస్ దట్ లిస్ట్? 40, 50.
ఈ 40 ఎక్కడ ఉంది? ఈ లిస్ట్ లో 0th ఇండెక్స్ అంటే L of 3 0 అంటే యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ 40. L of 3 థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఏముందండి? థర్డ్ ఇండెక్స్ కంటైన్స్ ఎ లిస్ట్ 40 50. మళ్ళీ ఈ 40 50 లో 40 ఆక్యుపైస్ 0th ఇండెక్స్, 50 ఆక్యుపైస్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్. ఇప్పుడు 15 if you want to access L of 3 of 1, L of 3 of 1 అంటే you are going to access 15. This way these are the nested list. Have you understood, students? అర్థమైందా? Have you understood the nested list? Have you understood nested list? Nested list అర్థమైందా? Okay, number 40. Only one member is responding. Now see, in previous classes I have seen how to I have explained how to create a matrix. ఎలాగా? using numpy ప్యాకేజ్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మీరు మ్యాట్రిక్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎట్లాగా? సి హియర్, ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ కదా, ఫ్రమ్ numpy ఇంపోర్ట్ స్టార్ ఏ ఈక్వల్ టు మ్యాట్రిక్స్ ఫంక్షన్ లో సింగిల్ కోట్స్ లో 1 2 3 colon 4 5 6. okay, see here I am creating 1 2 3 4 5 6. this is what I have explained in previous class లో మీరు మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే నేను ఏం చెప్పాను? యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ numpy అనే ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మ్యాట్రిక్స్ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని లైక్ దిస్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ మీరు సి ఫస్ట్ రో 1 2 3 1 space 2 space 3 semicolon, next row 4 5 6 in single quotes la bettali. Now a matrix is created. How many rows? 2 rows 3 columns and a matrix create ayindi. This is what I have said in previous class. Now if you want to apply operations on this matrix, మీరు 2 matrix add cheyali ante a plus b, 2 matrix will be added. A into b, 2 matrix will be multiplied. A minus b, 2 matrix. It is very easy for you to perform matrix operations if you import numpy. using numpy ద్వారా మీరు matrix create చేసినట్లయితే it will be very easy for you to perform matrix operations. if you want to convert this in, if you want to display the transpose of this matrix, it is very easy. okay na, chala easy. there is a transpose function. ఆ function యూస్ చేసుకొని మీరు you can convert this matrix into transpose matrix. okay na, if you want to find out diagonal elements మీరు find out చేయాలంటే there is a function called diagonal. so it is very easy for you to perform the operations on the matrix if you are using numpy. okay na, కానీ yes, using numpy you can do, it's very easy. but using list also you can create matrices. ఈ numpy ని ఇంపోర్ట్ చేయకుండానే using list also you can create those matrices ని మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. that I didn't explain to you. now I will explain once again. see, numpy matrix గనక మీరు క్రియేట్ చేసినట్లయితే ఈ matrix మీద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయడం it is very easy. coming to list యూజ్ చేసుకొని కూడా you can create matrices. ఎట్లాగా? see, nothing but L equal to, for example I need to create a matrix of 1 2 3 4 5 6 7 8 9. this is a matrix. ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకున్నాను. ఓకే, how many rows? 3 rows 3 columns. okay, how to create using list? I'm not importing any numpy నేనేం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం లేదు. using list only I'm creating a matrix. L equal to, now what is the first row? 2 3 1 2 3. insert as a list లాగా ఇన్సర్ట్ చేయండి. 1 2 3 కామా నెక్స్ట్ రో ఏంటి? 4 5 6. insert as a list 4 5 6. this is nothing but nested lists. next row ఏంటి? 7 8 9. insert as a list 7 8 9. completed. this is a matrix. now L is a matrix. nested list you can create using list ద్వారా కూడా మీరు మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. కానీ see, you cannot do any operations on this matrix. ఇప్పుడు ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ ఉందనుకోండి, A అనే మ్యాట్రిక్స్ ఉంది, L ప్లస్ A మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవ్వవు. ఓకేనా, యూ కెనాట్ క్రియేట్. మీరు లిస్ట్ ద్వారా, నెస్టెడ్ లిస్ట్ ద్వారా ఒకవేళ మ్యాట్రిక్స్ కనుక క్రియేట్ చేసినట్లయితే
ఇప్పుడు 2 మ్యాట్రిక్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే ప్లస్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తే లిస్ట్ మీద వాట్ ఇస్ దిస్ ప్లస్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తే ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవ్వవు. ఎల్ ఇంటూ ఏ అన్నా మీకు యాడ్ మల్టిప్లై అవ్వవు. అంటే యూ కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆపరేషన్స్, మ్యాట్రిక్స్ ఆపరేషన్స్ ఏమీ మీరు పెర్ఫార్మ్ చేయలేరు. ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ యూజింగ్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ ద్వారా మీరు ఈజీగా ప్లస్ యూజ్ చేసుకొని, మల్టిప్లై యూజ్ చేసుకొని, మైనస్ యూజ్ చేసుకొని మీరు మ్యాట్రిక్స్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయలేరు. ఓకేనా? జస్ట్ లైక్ నంపీ మ్యాట్రిక్స్ లాగా మీరు చేయలేరు. మరి ఎట్లా చేయొచ్చు? యూజింగ్ ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. ఎట్లాగా? ఇఫ్ యూ క్రియేట్ యూజింగ్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ ద్వారా మీరు మ్యాట్రిక్స్ గనక క్రియేట్ చేసినట్లయితే మీరు ఈజీగా పెర్ఫార్మ్ చేయలేరు ఆపరేషన్స్ అనేవి. 2 ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేసుకుని ఆర్ 3 ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంతే తప్ప యూ కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ నంపీ మ్యాట్రిక్స్ లాగా మీరు పెర్ఫార్మ్ చేయలేరు. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. మీరు మ్యాట్రిక్స్ మీద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే గో ఫర్ నంపీ ఇంపోర్ట్ నంపీ అండ్ గో ఫర్ ఇట్. ఆర్ ఎల్స్ మీరు లిస్ట్ ద్వారా చేయాలి అనుకుంటే, ఓకేనా, లిస్ట్ ద్వారా ఈ నెస్టెడ్ లిస్ట్ ద్వారా మ్యాట్రిక్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేసుకుని ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ ని మీరు యూ హ్యావ్ టు యాడ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. నౌ సీ హియర్ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ. నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నేను మీకు చూపిస్తాను. The time is up. 1 second, sir. 2 minutes, sir. See, L equal to 10, 20, I'm using nested list. Another list I'm inserting 40, 50. Now print L. Print చేయండి. See here, print L. మీకు ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందో let us see. See here, చూడండి 10, 20, 30. Next element is taken as a list. Now L, print L of 0. L of 0. Please observe. Print L of 0. Print L of 1. Print L of 0, 1, 2, 3. 0th ఎలిమెంట్ ని, థర్డ్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. See here, మీకు ఏం ప్రింట్ అయింది చూడండి. L of 0 అంటే 10 ఎలిమెంట్ 10 is printed. L of 3 is, ఓకేనా, L of 3 అంటే మీకు ఏం ప్రింట్ అయింది? అనదర్ లిస్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ 40 యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లాగా? L of 3 of 0. See, అందర్ సబ్స్క్రిప్ట్, యూజ్ అందర్ సబ్స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ లిస్ట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో L of 0, 0th ఇండెక్స్ వాల్యూ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్. ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ లో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ L of 3 of 0 అంటే థర్డ్ ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 40, 50. ఈ 40, 50 లో what is the 0th index element? 40. I am printing 40. Now let us see. I will execute and I will show you. See here, 40 is printed. Now let us see matrices చూద్దాం. Let us see a matrix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As a list you have to provide. Okay, now see print L. See here, matrix like this it will be printed. Okay, in the next class we will continue remaining topics, list comprehensions and how to access all these elements. What is this matrix? I'll explain in the next class. I'll take attendance, please wait. Okay, students. Okay, thank you.